جی انصر بات کر رہا ہوں لندن سے۔ جی انصر بھائی کیا کہیں گے؟ جی آپ کو سب پہلے تو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور علامہ صاحب سے خاص طور پہ کہ ان کا جو انداز بیان ہے وہ دلوں کو چھو لینے والا ہے۔ اور میں اگر آپ کو اجازت دے تو علامہ صاحب سے میں بات کر سکتا ہوں؟ جی جی علامہ صاحب آپ کی بات سن رہے ہیں، آپ لائیو بات کریں، بات کیجئے۔ جی ٹھیک ہے۔ علامہ صاحب آپ نے ابھی جیسے واقعہ معراج بیان فرما رہے تھے، ماشاءاللہ روح تازہ ہو گیا۔ تو ایک کوشچن ہے آپ سے جی جی کہ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف فرماتے اور جبریل امین ان کو جنت اور جہنم کے سیر کروا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں قوم دیکھی جن کے علماء کے آپ نے بتایا کہ خون کاٹے جا رہے تھے۔ جی تو میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا اس وقت علماء موجود تھے یا کہ یہ پھر فیوچر میں آنے والے علماء کے بارے میں ہے؟ کیونکہ اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی دور حیات، آپ حیات تھے ماشاءاللہ، ظاہری حیات جو میں کہہ رہا ہوں، ویسے تو آپ تو حیات ہی ہیں، دلوں میں ہیں۔ تو میرے یہ کہنے سے مراد تھا کہ جو اس وقت آپ نے جو دیکھا، وہ جو نظارہ جو کروایا گیا، وہ جو علماء ابھی آنے والے تھے آپ کی امت میں یا اس وقت موجود تھے یا وہ فوت ہو چکے تھے؟ اس کی وضاحت ہو انصر جائے۔ بھائی لندن سے آپ نے کال کیا، ابھی علامہ صاحب آپ کے سوال۔ جی علامہ صاحب یہ جتنے بھی چیزیں حضور علیہ السلام نے دیکھی ہیں تو یہ سب سامعین اس کو نوٹ فرما لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا، اللہ پاک نے جو کچھ آپ کو دکھایا، وہ ماضی، حال، استقبال، جیسے میں نے اشارہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع فرما دیا۔ تو جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا، جو کچھ جس طرح میرے بھائی نے ارشاد فرمایا ہے، یہ انہوں نے صحیح سوال کیا ہے کہ کیا اس وقت کے علماء کے بارے میں یا آنے والے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پردہ اٹھا کے دکھا دیا کہ جو فتنہ پرور آئندہ لوگ آئیں گے، خطیب، واعظ یا تقریر کرنے والے، اور وہ فتنہ فساد پھیلائیں گے، قیامت تک کے لیے جو اس سے بچ جائے گا وہ نجات پائے گا۔ یہ آگے آنے والوں کے لیے ہے۔ جی جی یقیناً انصر بھائی آپ نے بات نوٹ فرما لی ہوگی، جس طرح علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ یہ آنے والے جو لوگ تھے، واعظین، جو فتنہ پھیلانے والے، بے عمل، جو بات کہتے تھے لیکن اس پر خود عمل نہیں کرتے تھے، ان کے بارے میں یہ عذاب جو دکھایا گیا وہ تھا۔ بہت شکریہ انصر بھائی کال کرنے کا۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی بھائی کون اور کہاں سے؟ میں محبوب بول رہا ہوں جی، پرتگال سے۔ جی محبوب بھائی آپ کی کال کٹ گئی تھی، کہیے کیا کہیں گے؟ اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیں محبوب بھائی۔ جی جی جناب، بڑی مہربانی تہاڈی جناب، اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے۔ تے یہ پروگرام ویکھیا سی، ٹی وی دی آواز بالکل جناب اسی بند کروں گا جی۔ تہاڈا پروگرام ویکھیا تو اسی بہت متاثر ہوئے ہیں۔ گزارش ہے اس بات دی ہے جناب کہ یہ پروگرام پوری دنیا ویکھ رہی ہے تے بہت ہی متاثر ہوئی ہے۔ بہت شکریہ جی اسی محبوب۔ ہن تہانوں ایک چھوٹا ساڈا سوال ہے جی، سن او تسی دسنا کہ جی ضرور۔ ایک مਣ دودھ دے وچ ایک قطرہ، جی جی بات کریں۔ ایک مਣ دودھ دے وچ ایک قطرہ جناب علی گندا وچ پی جاوے تو سارا دودھ ہی خراب ہے۔ جی جی حضرت علی کرام اللہ وجہ دا فرمان ہے کہ ایک زمین دے اوتے ایک قطرہ شراب دا لگے، اوتے میں اپنے گھوڑے نو۔ جی جی بات کریں۔ کال محبوب بھائی آپ کی کال کٹ گئی ہے۔ آپ کا سوال اگر اب مکمل ہو جاتا تو پھر علامہ صاحب کی طرف ضرور چلتے۔ میرے خیال سوال پورا سمجھا نہیں سکے، کیا پوچھنا چاہتے تھے؟ بس وہ یہی بتانا چاہتے تھے شراب کے بارے میں کہ شراب جو ہے جہاں وہ قطرہ گرے تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں تو اس پوری زمین پہ اپنے گھوڑے کو چراؤں ہی نہیں۔ جی جی ان کا شاید سوال یہ ہو۔ جی جی تو ظاہر ہے کہ یہ ایک حرام چیز ہے، ہم نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ تعالی حضور کی امت کو اس سے بچائے۔ آمین۔ جی بہت شکریہ محبوب بھائی پرتگال سے آپ نے کال کی۔ نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔
جی کال ڈراپ ہوئی ہے. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری طرف سے علامہ خان محمد قادری مدد العالی کی خدمت اقدس میں میری طرف سے مؤدبانہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آج میں ان کو خراج یقیناً یہ خراج تقسیم کے مستحق ہیں جس انداز سے انہوں نے اس معراج شریف کی رات کا ذکر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ انہوں نے جو روشنی ڈالی ہے. میں اس سے بہت ہی میرے تو آنسو جو تھے وہ آنکھوں سے بہہ رہے تھے. جتنا بھی انہوں نے ارشاد فرمایا وہ ایک ایک لفظ ہمارے دلوں میں گھر کر گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ عمر خضر عطا فرمائے اور ہمارے سروں پہ ان کا سایہ قائم و دائم رکھے. میرا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ایک محبوب ترین ہستی تھی. کیا جتنے بھی ظلم ہوئے کافروں نے جتنا بھی ان سے ظلم و ستم کیا, کیا یہ ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آزمائش تھی, یا اس کا کیا وجہ تھی کہ اتنے ظلم و ستم ہمارے پیارے آقا پر ہوئے, اور یہ کیوں مطلب اس کا اتنا صبر کا امتحان لیا گیا؟ جی بہن بہت شکریہ, آپ نے کال کی, پروگرام کو پسند کیا, اپنے جذبات کا اظہار کیا. جی علامہ صاحب. میں نے جو پہلا حصہ معراج شریف کے بارے میں عرض کیا تھا, وہ جو ہماری بہن نے فرمایا ہے, میں نے اس کا جواب درمیان میں دیا تھا لیکن شاید میں سمجھا نہیں سکا. میں نے پورے کے پورے جتنے ظلم تھے, جتنے ستم لوگوں نے کیے, اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو اس مقام پر بلایا جہاں کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا. سبحان. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر بلانے کے بعد جبریل علیہ السلام اور عرش اور پوری کائنات اللہ کا دیدار نہیں کر سکی. سبحان. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار انہی جو ستم ہوئے تھے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو ایوارڈ دیا, سبحان. حضور کو ریوارڈ دیا, حضور کو نوازا. سبحان. اور اگر کوئی آدمی اس مقام پہ جا کے سوچے وہ تو کہے گا کہ جان بھی چلی جائے لیکن اللہ کا دیدار ہو جائے. سبحان. تو سرکار کا جو معراج ہے وہ اسی آپ کی مشقتوں کا نتیجہ تھا, محنتوں کا نتیجہ تھا. بالکل. اور یہ بارگاہ الہی سے جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا ایوارڈ تھا, انعام تھا, یعنی ان مصیبتوں پر یعنی پے در پہ غم ہیں. پیاری شریک حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, آپ کا وصال ہوگا, آپ کی شفیق چچا کا سفر طائف کا واقعہ ہوا, کفار کی سختیاں تھیں, یعنی ان سارے مرحلوں سے سرکار گزر رہے تھے اور پھر اللہ کو اپنے محبوب پہ پیار آ گیا. دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ تھا کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کو وہ انعام تھا جو انہوں نے تکلیفیں برداشت فرمائیں, جو مشقتیں برداشت فرمائیں. دوسرا آنے والی امت کے لیے سبق تھا کہ حق کی راہ میں اتنی مشکلیں آ سکتی ہیں, اور تم نے اپنے لیے اپنے نبی کے اسوہ کو, اپنے نبی کے نمونے کو سامنے رکھنا ہے, اور اپنے دین کے جھنڈے کو نیچے نہیں آنے دینا, اس کو گرنے نہیں دینا ہے. اپنا خون جگر اپنی آل اولاد کو دے کر تم نے اپنے نبی کے مشن کو قائم اور دائم رکھنا ہے. سبحان اللہ. علامہ صاحب اگر اجازت دیں تو اگلی کال لینے سے پہلے ایک شاعر نے سرکار کی بارگاہ میں انہی جذبات کے اظہار کیا ہے, سرکار کی ان محبتوں کا, غمخاریوں کا, تو وہ میں اپنے ناظرین کی نظر کرتا ہوں. وہ شاعر کہتا ہے, تاروں کو ضیاء دیتا ہے دلدار کا چہرہ, خورشید کو شرماتا ہے سرکار کا چہرہ, مجرم کو کہا جائے گا جا تجھ کو اما ہے, غمناک ہے تیرے لیے غمخار کا چہرہ, چہرے پہ میرے مل دو ذرا خاک مدینہ, چہرے پہ میرے مل دو ذرا خاک مدینہ, ہو جائے گا اچھا ابھی بیمار کا چہرہ, خود عرش کرے فرش پہ آنے کی تمنا, خود عرش کرے فرش پہ آنے کی تمنا, گر دیکھ لے وہ آپ کے دربار کا چہرہ, چومے گی اسے رحمت یزداں بھی جس دم, دامن میں چھپا لیں گے گناہگار کا چہرہ, جو عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گیا ہار وہ جیتا, جو عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گیا ہار وہ جیتا, تا عمر نہ دیکھے گا کبھی ہار کا چہرہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. میرے بھائی کون اور کہاں سے؟ جناب میں حسن بول رہا ہوں اولڈم سے. کیا نام بتایا میرے بھائی نے؟ حسن قریشی فرام اولڈم. جی قریشی صاحب. جی قریشی صاحب. میں مفتی صاحب کو سلام عرض کرنا چاہ رہا تھا. جی آپ لائیو بات کریں, بات کریں. جناب قریشی صاحب بسم اللہ. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مرحبا جناب.
मुफ्ती साहब, बस आपका इंतजार बेचैनी से किया जा रहा है, आप समझ सकते हैं क्यों। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और बस आपके जज्बे मोहब्बत को सलाम करना था। बड़ी इनायत, बड़ी इनायत। अल्लाह पाक आपका ये जज्बा बाकी लोगों में भी फैलाए और आमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थोड़ा सा इश्क में भी इनायत फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। बड़ी नवाजिश, बहुत इनायत। जी बहुत शुक्रिया हसन कुरैशी साहब, आपने ओल्डम से कॉल की, प्रोग्राम को पसंद किया। हम आपके जज्बात को खराज तहसीन पेश करते हैं। जी नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन कौन और कहाँ से? ये मैं अक्सर से बोल रही हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हम दिल से देखते हैं और पीर साहब जो बात करते हैं तो दिल को लगती है, बहुत ही ज़्यादा जो है ना। हमें आपका प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा पसंद है और पीर साहब की बातें इतनी इतनी दिल को लगती हैं कि बयान नहीं कर सकते। और एक और बात जो कहना चाहती हूँ कि अगर पीर साहब हफ्ते के दिन घंटे का प्रोग्राम रखें तो और ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे घर पे होते हैं तो बच्चे भी सुने तो उन पे इसका इनकी बातों का काफ़ी असर हो। शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया हमारी बहन, आपने कॉल की, प्रोग्राम को पसंद किया। आपने जिन जज्बात का इजहार किया हम उनकी कदर करते हैं। आपने जो हफ्ते का जिक्र किया, हमारी बहन, हमारी मजबूरी है कि हफ्ता इतवार को हमारी लाइव चैरिटी अपील्स होती हैं, लेकिन देखते रहिए करें, जहाँ जिस दिन चैरिटी अपील ना हो तो हम इस प्रोग्राम की रिपीट ज़रूर लगाते हैं, चाहे हफ्ते को लगाएं या इतवार को लगाएं। तो आप अपने बच्चों को बिठा कर जिस हफ्ते कोई अपील ना हो तो हम हमारा ये प्रोग्राम इश्क रहबर मुर्शिद हादी, इसकी अपील जो है, इसकी जो रिपीट जो है वो ज़रूर हम दिखाते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हुई है। नेक्स्ट कॉलर, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरे भाई कौन और कहाँ से? मैं नॉटिंघम से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद हनीफ के नाम है। जी हनीफ भाई क्या कहेंगे? बस बहुत अच्छा प्रोग्राम माशाल्लाह जा रहा था महराज के सिलसिले में, तो मैंने कहा चलो अपना हिस्सा डाल लूँ। जी बहुत शुक्रिया। तो अलामा साहब का भी माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको लंबी जिंदगी और उम्र अता फरमाए। इनका एक अपना अलग तरीका है मतलब बयान करने का। तो बहुत सारे चैनल प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, लेकिन ये जो आपने प्रोग्राम शुरू किया है ये बिल्कुल जुदागाना तरीके से है और इंसान के ईमान को ताज़ा करता है। और इस मौके पर एक शेर कहना चाहता हूँ कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अबर पैदा। जी बहुत तो शुक्रिया। इसके साथ ही अपनी दुआ में याद रखें और अल्लाह साहब की उम्र की दराजी के लिए दुआ करें। जी बहुत शुक्रिया हनीफ भाई, आपने नोटिंगम से कॉल की। और नाजरीन, हम यही चाहते हैं कि आप हमें अपनी फीडबैक से नवाजें। अगर यहाँ कॉल नहीं मिल रही तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं info@takbir.tv। आप हमें ट्विटर पे ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप ये हमारे प्रोग्राम यूट्यूब पे देख सकते हैं, वहाँ अपनी कमेंट्स दे सकते हैं। तो आपकी आरा जो हैं, आपकी तजावीज़ जो हैं, आपकी फ़ीडबैक जो है, उससे हमें मदद मिलेगी कि हम इस प्रोग्राम को और ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बना सकें। हनीफ भाई बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी बहन कौन और कहाँ से? रेडिंग से बोल रही हूँ, सरैया सलीम मेरा नाम है। जी बहन क्या इरशाद फरमाएंगे? सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ शब महराज का। और बहुत अच्छा प्रोग्राम आप जो है हमें दिखा रहे हैं सब लोगों को। तो अल्लाह ताला हमें अमल भी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। तो बहुत ही प्यारा है, जितना भी हम कहें। तो आप से दुआ की दरख्वास्त है कि सब उम्मत मुसलमान के लिए दुआ कीजिए। और खसूसन मेरे शोहर जो है ना वो बीमार है हॉस्पिटल, तो उनके लिए अल्लाह उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे। आमीन। जी बहन, आपने रेडिंग से कॉल की, प्रोग्राम को पसंद किया। आपके शोहर बीमार हैं अलामा साहब, और हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फरमाए। हमारी आपसे गुजारिश है कि जिस तरह आप मोहब्बत से ये प्रोग्राम देखते हैं, इस तरह और भी बहनें जो हैं उनको टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए इस प्रोग्राम के बारे में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आपके जानने वाले, आपके रिश्तेदार, अहबाब जो हैं इस प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ शामिल हों। बहुत शुक्रिया। जी नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी भाई कौन और कहाँ से? मैं अशफाक इटली से अर्ज कर रहा हूँ। जी अशफाक भाई।
वालेकुम अस्सलाम। मैं ऑनलाइन हूँ। जी जी, आप लाइव बात कर रहे हैं, बात करें। बड़ी मेहरबानी। ये अलामा साहब को और आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम। जी वालेकुम सलाम। जी अशफाक, जी वालेकुम अस्सलाम। जी अशफाक भाई, आप अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर देना, वो आवाज़ रिपीट हो रही है, फिर आप बात करें। जी बिल्कुल, टीवी आवाज़ बंद कर। जी आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा है। जी जी, बहुत शुक्रिया अशफाक भाई, आपने इटली से कॉल की और हमें खुशी है कि इस रात के पहर ज़ाहिर है आपने काम पर भी जाना होगा, लेकिन ये आपकी मोहब्बत है अल्लाह और अल्लाह के महबूब के साथ कि रात के पहर भी आप प्रोग्राम देख रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके जज्बा मोहब्बत को सलामत रखे। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं सनाउल्लाह शाह हाशमी स्पेन से बात कर रहा हूँ। आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, शाह साहब बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश कर रहे हैं और दिल में सरूर आ जाता है जब ये कलाम पढ़ते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं। मेहरबानी। जी जी, सनाउल्लाह हाशमी भाई। हाँ जी, ये आपका प्रोग्राम मैं देख रहा हूँ इस वक्त टीवी पे ना। जी बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह हाशमी भाई, स्पेन से आपने कॉल की और हमें यकीनन बहुत खुशी हो रही है कि स्पेन में चूँकि टाइम आगे है, रात के पहर भी आप ये हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। हम चाहेंगे कि स्पेन के अंदर जितने भी आपके दोस्त अहबाब हैं, आप उन तक हमारे इस प्रोग्राम का मैसेज करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस प्रोग्राम के अंदर शामिल करें, ताकि ये मोहब्बतों का नूर, ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क का नूर जो है, इसको हर तरफ फैलाया जा सके। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई, कौन और कहाँ से? मैं मुनीर रजा बोल रहा हूँ डंडी स्कॉटलैंड से। जी मुनीर साहब, सबसे पहले तो मुबारक कबूल कीजिएगा कि बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश कर रहे हैं और जितने भी उलमा हजरात यहाँ आते हैं माशाअल्लाह और अल्लाह के फजल से वो ऐन मुताबिक सवालों के जवाब देते हैं। इसके लिए मेरा सलाम कबूल कीजिएगा। जी जी। और शवाल का महीना का है और रमज़ान की तैयारी हो रही है, तो इसलिए रूहानी दुरुस्तगी और जिस्मानी दुरुस्तगी दोनों की ज़रूरत है। जी जी। तो इस लिहाज से अगर आप कुछ हमें नसीहत कर दिया करें तो वो भी बहुत अच्छा है। और दूसरा मेरा एक छोटा सा सवाल है मौलाना साहब के साथ, और हो सकता है वो एक ही लफ्ज में इसका जवाब दे देंगे। जी जी। वो ऐसे है कि अजान में जब हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह कहा जाता है, तो क्या हे को खे का कहा जाता है या हे को हे ही रहना देते हैं? हय्या अलल फलाह या हय्या अलल फलाह खे के साथ कहा जाता है? तो ये बहुत पेचीदा अल्फाज है, आप उस पर प्लीज रोशनी डाल दीजिएगा। जी अमूमन पढ़ने वाले पढ़ते तो उसको है ही है, लेकिन सुनने वालों को लगता है कि खे पढ़ा है। अब खे नहीं पढ़ते, वो है ही पढ़ते हैं, लेकिन उसको जब वो मखरज से निकालते हैं तो सुनने वालों को लगता है कि शायद खे पढ़ा है। जी बहुत शुक्रिया मुनीर भाई, डडली स्कॉटलैंड से आपने कॉल की। यकीनन आपने जो सवाल किया था लामा साहब ने उसकी वजाहत फरमा दी। प्रोग्राम देखने का, पसंद करने का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर, जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जी मेरे भाई, कौन और कहाँ से? जी मोहम्मद आसफ लुटन से बोल रहा हूँ। जी आसफ साहब कहिए। आपको भी बहुत बहुत सलाम और हजरत अल्लामा किबला खान साहब की खिदमत में बेहद सलाम और एहतराम के साथ। वालेकुम सलाम। तो बस खान साहब ने आज जो प्रोग्राम पेश किया इसका तो जवाब है ही नहीं, ना ही अल्फाज है मेरे पास। अल्लाह। खान साहब से मुलाकात हुई थी लुटन में, अभी बहुत वक्त हो गया, अभी बहुत दोबारा इंशाल्लाह दीदार होगा। बहुत जल्दी खान साहब को सियाली साहब के साथ इंशाल्लाह लुटन में बुलाऊंगा और दीदार भी करूंगा और ज़ियारत भी होगी इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला शर्फ भी अता फरमाएगा। बहुत शुक्रिया जनाब, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और तकबीर टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्हें ऐसे उलमा इकराम को यहाँ लाते हैं और हम मुसलमानों के जो मुर्दा ज़मीर है और हमारा ईमान जो बिल्कुल ख़त्म हो गया दोबारा इंशाल्लाह जिंदा हो रहा है। बहुत शुक्रिया जनाब। जी बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, ल्यूटन से आपने कॉल की, प्रोग्राम को पसंद किया। यकीनन जिन जज्बात का भी इजहार कर रहे हैं ये आपकी वो मोहब्बत है जो आपके सीना में अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के महबूब की मोहब्बत,
اللہ کے वलियों की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, सहाबा इकराम की मोहब्बत बोल रही है। हमारी दुआ है कि अल्लाह आपके जज्बा मोहब्बत को सलामत रखे और मज़ीद इसके अंदर बरकत फरमाए। जी नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरे भाई कौन और कहाँ से? वालेकुम सलाम, नदीम हुसैन कुरैशी सेंट हायर कैम्ब्रिज से बोल रहा हूँ जी नदीम भाई, कहिए, इरशाद फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये अलामा साहब का ये सुने हर बयान, अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने भी सुने बहुत प्यारे थे। मेहरबानी। तो अलामा ये हमारे हीरे हैं, अनमोल मोती हम सबको दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी बहुत शुक्रिया नदीम भाई, कैमरे से आपने कॉल की, प्रोग्राम पसंद किया। हम आपके जज्बात की कदर करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बरकत अता फरमाए। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हुई है। नेक्स्ट कॉलर, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, मैं शबीर बोल रहा हूँ वॉट्सएप से। शबीर, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है जी और शबीर, मेरी तरफ से आपको और अल्लामा खान काजी साहब को सलाम वालेकुम। और मेराज की मुबारक। जनाब सारे प्रोग्राम में ऐसे आंसू जा रहे थे जैसे वो कंट्रोल से बाहर थे। आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जिक्र किया है तो दिल में यही ख्याल आ रहा था, काश हम भी उस वक्त होते, उनके कदम होते। तो अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, हमारे लिए भी दुआ करना। एक शेर जो मैंने उनकी खिदमत में अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता हूँ कि या खुदा महराज मुस्तफ़ा है मैं क्या चाहता हूँ, महराज मुस्तफ़ा है मैं क्या चाहता हूँ, इश्क मोहम्मद में फना चाहता हूँ, सुभान अल्लाह। न जमीन न जार न माल चाहता हूँ, कमली वाले के कदमों में थोड़ी सी जगह चाहता हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जनाब दुआ में याद रखना जी, बहुत अल्लाह शुक्रिया। ताला आज जो प्रोग्राम जो हुआ इसी के सदके हमारी मग़फ़िरत। आमीन। शबीर भाई बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की, प्रोग्राम को पसंद किया, अपने जज्बात के इज़हार किया। नेक्स्ट कॉलर, जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन मेरे भाई और कहाँ से? मैं इटली से अर्ज कर रहा हूँ। जी मेरे भाई, आपका नाम? अशफाक है। जी अशफाक भाई, पहले भी आपकी कॉल आई है, मज़ीद क्या कहेंगे? मज़ीद अल्लामा साहब से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर वो अपनी आवाज़ में कुरान पाक की तलावत की किस्त शाया करें तो बड़ा दिल को सुकून मिलेगा। जी इंशाअल्लाह अशफाक भाई, ज़रूर नेक्स्ट प्रोग्रामों के अंदर हम कोशिश करेंगे कि अल्लामा साहब की तलावत वो करें। नाजरीन, बहुत से कॉलर हमारे साथ हैं, दिल तो नहीं चाहता कि उनसे रब्ता तोड़ा जाए, लेकिन वक्त जो है वो साथ नहीं दे रहा, वक्त बहुत कम रह गया। सिर्फ एक पैगाम के साथ इंशाअल्लाह इजाज़त चाहेंगे अल्लामा साहब की इजाज़त से। मैंने पहले भी वो बहन ने पूछा था, ज़िक्र किया कि ये जो सैटरडे आ रहा है 16 जून 16 जून, सैटरडे और संडे की दरमियानी रात जो है ये मेराज की रात है, 27वीं रजब की रात है। तो इस रात में आप अपने अल्लाह को मनाने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कुरान मजीद करें, दरूद पाक आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे पढ़ें और नवाफिल पढ़ें। और आपकी यकीनन आपके महल्ले की मस्जिद में उस रात को प्रोग्राम होगा, उन प्रोग्रामों के अंदर शामिल हों और वो रात जाग कर गुजारें और कोशिश करें कि दूसरे दिन का रोज़ा रखें। अल्लामा साहब की इजाज़त से 2 अहादीस मुबारक सुना के फिर इजाज़त चाहूँगा। पहली हदीस मुबारक इसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। आप फरमाते हैं कि सरकार ने फरमाया, जिसने 27वीं रजब का रोज़ा रखा उसने गोया 60 महीनों का रोज़ा रखा। और दूसरी हदीस मुबारक उसके रावी हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। आप फरमाते हैं कि एक दिन ऐसा है कि जिस दिन कोई रोज़ा रखे उसका तो 100 बरस रोज़े रखने का सवाब जो है उसे अता किया जाएगा, और इस रात जो इबादत करे तो उसे 100 साल की रातों की इबादत का सवाब अता किया जाएगा। तो ये मेराज की रात है, सैटरडे संडे की दरमियानी रात। रातें तो गुज़र जाती हैं
لیکن کتنی وہ مبارک راتیں ہیں جو اللہ کے ذکر میں گزریں، اللہ کے محبوب کے ذکر میں گزریں۔ انشاءاللہ ناظرین ہمارا اگلا پروگرام جو ہے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سفر معراج پر ہوگا۔ آج ابتدا تھی، انشاءاللہ اگلا پروگرام بھی دیکھنا نہ بھولیے۔ انشاءاللہ اس پروگرام کے اندر سفر معراج کے موتی جو ہیں وہ علامہ صاحب بکھیریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ اگلی جمعرات 10:05 پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے پروگرام کا یہ دوسرا حصہ آپ ضرور دیکھیں گے۔ ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان منیر عاصم قادری اور ہمارے مستقل مہمان حضرت علامہ مفتی خان محمد قادری صاحب کو تکبیر ٹی وی سے اجازت دیجیے۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔